Brothers and sisters, as my husband, Brother Howard, expressed, we are so happy to be here with you. Братья и сестры, как мой муж только что объяснил, мы счастливы быть здесь с вами. To be here in Ukraine was the moving force of our life ever since we decided to be married. С самого времени нашей женитьбы мы мечтали приехать сюда, в Украину. Это была сила, которая двигала нами. We want you to know, really know right down into the center of your souls how much your Father in heaven loves you. Я хочу, чтобы вы знали до самой глубины вашей души, как Небесный Отец любит вас. That the former President Biddulph, whom you should now call Brother Howard, is here is an evidence of Heavenly Father's love for you. И то, что президент Биддальф, или как вы сейчас можете его называть, брат Биддальф, сейчас приехал сюда и здесь с вами, это доказательство этим чудесам. Brot Biddulph or Brot Howard, either one. Да, вы можете называть брат Биддальф или брат Ховард. I understood her. Maybe I've only been here 1 month. Maybe in a year I can speak. Yes. Я здесь только 1 месяц, может быть, через год я смогу говорить на вашем языке. We thought you would be interested to know a little bit about our story. Я думаю, что вам будет интересно узнать немножко о нашей истории. It's a story of miracles and of God's love. Это история о чудесах и о Божьей любви. Actually, our story starts with Howard's first wife, Colleen. Наша история в действительности начинается с первой жены Говарда, Колин. I never get upset if he makes a mistake and calls me Colleen because I love Colleen too. Я никогда не обижаюсь, если он по ошибке называет меня Колин, потому что я очень люблю Колин тоже. When I was a young girl, Colleen came to live with my family while she attended the university. Когда я была маленькой девочкой, Колин жила вместе с моей семьей, когда она посещала университет. That is because she is my father's youngest sister. Это потому, что она младшая сестра моего отца. She and I loved each other from that moment on. И с того момента мы с ней друг друга очень любили. When I was just 26 years old, and that was a very long time ago, trust me. Когда мне было 26 лет, а это было очень давно, поверьте мне. My first husband died in an aircraft accident. Мой первый муж умер в авиакатастрофе, погиб. When I needed some emotional support shortly after that time, когда мне нужна была моральная поддержка в то время, I would put my little children in the car, and I would drive for 3 hours to go up to Victoria, British Columbia, Canada, to see Howard and Colleen. Я сажала своих маленьких детей в машину и 3 часа ехала в Британскую Колумбию, там в Канаде, где жили Колин и Говард. She does a good job, yes? So Colleen would give me some TLC. TLC means tender, loving care. Тогда Колин давала мне TLC. Это нежность, любовь и заботу. And Howard, who was then a stake president, would give me a priesthood blessing. А Говард, который был тогда президентом Кола, он давал мне благословение. I would go home strengthened and able to face my challenges again. Я могла возвращаться к себе домой и снова предстать перед теми трудностями, которые у меня были. Over the many years that followed that time, Howard and Colleen and I have stayed very close. И начиная с того времени мы все, я и Говард и Колин, были очень хорошими друзьями. I followed with great interest their mission in Ukraine and the other wonderful things they did as they were serving in the church.
Я следила с большим интересом за их миссией в Украине и за всеми другими делами интересными, которые они делали в своей жизни. Of course, I knew all about the terrible operation that Colleen had that went wrong and left her blind and totally disabled. И, конечно, я знала о той ужасной операции, которая закончилась тем, что Колleen потеряла зрение и не могла больше двигаться после этого. I watched as Brother Howard faithfully took care of her, never leaving her side, and I watched as his own health deteriorated. Я была свидетелем того, как нежно и преданно он ухаживал за ней каждый день, каждую минуту, и эта тяжелая работа, конечно, подкосила его здоровье. 11 years after that operation, I kissed Colleen goodbye in the hospital on the night she died. Через 11 лет после этой злополучной операции я поцеловала Колleen в последний раз, когда в больнице, когда она умирала. I also, that night, gave Brother Howard a hug and a kiss on his forehead because I knew how hard it was to lose a spouse. В ту же ночь я поцеловала Говарда в лоб, потому что я знала, как тяжело ему было расставаться со своей супругой. My heart ached for him. Мое сердце разрывалось от боли, от сожаления. You see, I had lost another husband 4.5 years before Colleen died. За 4,5 года до того, как умерла Колleen, я потеряла своего второго мужа. He had died of cancer. Он умер от рака. A few months later, Howard called me. Несколько месяцев спустя Говард позвонил мне. He was having a birthday in the very same month that his daughter's husband was having a birthday. У него как раз намечался день рождения, и это в тот же месяц, когда день рождения у мужа его дочери. They decided that they wanted to do something fun for their birthdays, to go on a double date. И они решили, что что-то нужно сделать симпатичное, интересное на эти 2 дня рождения, и такое что-то, двойное свидание, сделать двойное свидание. That was easy for the son-in-law who had a wife. But they wondered who could Howard ask to go with him. И это было очень удобно для мужа его дочери, потому что у него была жена, дочь Говарда. А что же для Говарда? Нужно что же кого-то подобрать на свидание? Howard wasn't thinking about getting married again. He just wanted to have a little fun. Говард в то время совсем не думал о том, что он будет жениться еще раз, но просто он хотел немножечко отдохнуть и развеяться. So they were thinking very hard. Who could they ask who would not get the wrong idea? И они думали очень усердно, кого же можно пригласить, чтобы у этой женщины не было ложных надежд. And they thought of me. И тогда они вспомнили обо мне. I was a family member. Of course I wouldn't get the wrong idea. Я была членом семьи, конечно, у меня не было никаких ложных мыслей и надежд. I was surprised by the offer, but I accepted because I too thought that Brother Howard needed to have a little fun after that long time taking care of Sister Colleen. Я тоже была этому рада, потому что я сама хотела, чтобы Говард немножечко развлекся после такой тяжелой потери, и я поэтому была очень рада. И я член семьи, поэтому, конечно, это было легко. And I did not, I promise you, I did not get the wrong idea. He did. И я обещаю вам, поверьте мне, что я не имела никаких ложных мыслей, это у него были ложные мысли. He decided on that very first date that he wanted to marry me. И вот в то самое первое свидание он принял решение, что он женится на мне.
He thinks Colleen figured out he needed a wife and was pushing him. I think it was just because I'm so charming. Он считал, что Колин хочет этого, и она как бы просит, чтобы он это сделал. Она подталкивает его к этому. When he asked me to marry him, I mean, it was the very next time he asked me to marry him. I was very surprised, and I didn't know what to do. И в следующий раз, когда мы встретились, он сделал мне предложение, и я была в шоке. Я была очень удивлена и не знала, что делать. I loved him as a family member, and I didn't want to hurt him. Я любила его как члена семьи, не хотела его обидеть. But I thought to myself, he is too old. Но я подумала про себя, но он же очень старый. He is too sick. Он же очень больной. And pretty soon, I'm going to have number 3 husband die. Очень скоро у меня случится, что у меня третий муж умрет. But I was nice to him, and I didn't say that. That was what was in here. Но я очень к нему хорошо относилась, поэтому я ничего вслух не сказала, это просто мои мысли такие. What I said instead was, "Oh, thank you for this great compliment." Что я сказала, так это то, что спасибо за такой прекрасный комплимент. But you know me very well, and you know already I have buried 2 husbands. Но ты же меня знаешь, и я же уже похоронила 2 мужей. And I really don't want to do that again anytime soon. И я в ближайшее время не хочу делать это снова. He nodded his head wisely and said, I know. Он мудро покачал головой и сказал, да, я знаю. And then I said, and this is the truth actually, I was not lying. I said, there is nobody on this earth that I admire and respect as much as I admire and respect you. Я сказала ему, и он знает, что это правда, что нету на этом свете никого более другого, которым бы я так восхищалась и уважала, как тебя. And I also love you, but I love you as my aunt's husband, not romantically. И я, конечно, люблю тебя, очень люблю, но как мужа своей тети, а не романтической любовью. He again nodded his head wisely. Он снова покивал головой. And he said, will you pray about it? И он сказал, ты помолишься об этом? That was brilliant. Это было блестяще. Because I just told him, I admire you, I respect you, and if he asked me to pray, how can I say no? I won't pray. So of course I had to pray. Я только что сказала ему, что я восхищаюсь им и что я уважаю его бесконечно. Ну как же я могу тебе ответить, что я не буду молиться, что ли? Конечно, я буду. He's a smart man, yes? Он умный мужчина, правда? Well, I do know how to receive answers to prayers. Я знаю, как получать ответы на молитвы. I have received many answers in my life, and I have learned by trial and error how to receive answers effectively. Я получала много ответов на свои молитвы в своей жизни, и я знаю, как это работает. The most important key, I believe, in getting an answer to a question of what should I do is this. Самый главный ключ к тому, чтобы знать, как получить ответ на молитву, это вот такой. You must be willing to listen to the Lord's answer, not just your own. Вы должны иметь желание услышать ответ Бога, а не ваш собственный. You must be open enough to accept the answer that you receive. Вы должны быть достаточно открытыми, чтобы принять тот ответ, который придет. Even if it's not the one you originally thought you wanted.
Даже если это тот ответ, который вы первоначально не хотели получить. And finally, you must act on what you receive. И потом вы должны действовать в соответствии с тем, что вам было сказано. You must do what the Lord tells you is right. Вы должны делать то, что Господь скажет, что правильно. That is called praying with real intent. Это и называется молиться с искренним намерением. I think you've heard that phrase before. Я думаю, вы слышали эту фразу раньше. It's found at the end of the Book of Mormon. Это находится в конце книги Мормона. Moroni, chapter 10, Мороний, 10 глава, verse 4. стих 4. And when you shall receive these things, I would exhort you that ye would ask God the eternal Father in the name of Christ, if these things are not true. And if ye shall ask with a sincere heart, with real intent, having faith in Christ, He will manifest the truth of it unto you by the power of the Holy Ghost. И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого. So if you pray with real intent and you receive an answer, you need to act on it. Yes? То есть, если вы получите ответ, то вы должны действовать в соответствии с ним. In the case of reading the Book of Mormon and receiving a witness, that means then you need to be baptized and then you need to be true and faithful to your covenants from that time on. То, что имеется в виду в книге Мормона, это то, что когда вы получите ответ, вы должны креститься и принять то, что вам было сказано. Heavenly Father doesn't answer questions just to satisfy our curiosity. Небесный Отец не отвечает на наши вопросы просто, чтобы удовлетворить ваше любопытство. He answers our questions because He wants us to do something. Он отвечает на наши вопросы, потому что Он хочет, чтобы мы что-то делали. When I prayed about marrying Brother Howard, well, you know what answer I received, right? Когда я молилась о том, должна ли я выйти замуж за брата Говарда, вы знаете, какой ответ я получила. And it has been a great blessing for both him and for me. И это стало огромным благословением для нас обоих, для него и для меня. Heavenly Father is so smart. Небесный Отец такой умный. I always laugh when I say that because, of course, He is. Я всегда смеюсь, когда говорю это, конечно, он умный. So once we determined that we were going to get married, we immediately set a goal to serve an LDS mission in Ukraine. Как только мы поженились, как только мы решили пожениться, мы сразу же поставили самую главную цель – приехать в Украину. At least that's what we were hoping, that the Lord would choose to send us here. И мы надеялись, что именно сюда нас Господь пошлет на миссию. We knew that if Howard was to serve a mission, his health needed to improve dramatically. Мы знали, что если Говард собирается ехать на миссию, то его здоровье должно улучшиться значительно. He was still very sick. Он все еще был очень болен. So as soon as we were married, I put him on my famous mean wife diet. Как только мы поженились, я мгновенно посадила его на диету плохой жены. And he started to get better, and we submitted our missionary application in September of last year. И ему становилось лучше и лучше, и мы подали наше заявление на миссию в сентябре прошлого года. We did that once we were sure that he was no longer an insulin-dependent diabetic. Мы сделали это сразу же, как только поняли, что он уже не зависимый от инсулина диабетик. And he had lost 45 kilograms by then. К тому времени он потерял 45 килограмм, что было хорошо. And we were thrilled when we got our missionary call. И мы были так рады и так взволнованы, когда получили призвание на миссию. It came on a Saturday, the Saturday when they had the general conference. Это призвание пришло как раз в субботу,
во время Генеральной конференции. And we were called to Ukraine. Yes! И там было написано, что мы призываемся на Украину, в Украину. Our stake president was very surprised. Наш президент Кола был очень удивлен. In his experience, never has it had an 80-year-old been sent on a full-time mission. На его опыте такого он не помнил, чтобы 80-летний человек был призван на миссию. Especially not overseas. Особенно не миссию за океаном. Actually, in his experience, 80-year-olds didn't submit missionary applications. Кстати говоря, в его опыте такого не было, чтобы человек подавал даже заявление на миссию 80 лет. So after we received our call, we continued to dedicate ourselves to improving his health so that we could be ready to leave. Как только мы получили это призвание на миссию, мы сразу же занялись его здоровьем еще вплотную, чтобы он чувствовал себя хорошо к моменту начала миссии. He continued to intentionally lose weight on the Mean Wife diet. Он специально пытался потерять вес, сидя на диете плохой, жестокой жены. He lost a total of 68 kilograms. В общей сложности он потерял 68 килограмм. We walked every day to improve his stamina. Мы ходили пешком каждый день, чтобы он окреп. But late in November, I became very worried about him. Но в конце ноября я стала беспокоиться. Because every time we went for a walk, we went in the morning, he would be so exhausted that he had to rest for the entire rest of the day. Дело в том, что я стала замечать, что когда мы утром выходим на прогулку, он потом, после этой прогулки, целый день приходит в себя, не может прийти в себя. Он буквально изможден от этой небольшой прогулки. So, of course, we went to the doctor, and what they found, and we found out this news the very last day of last year, on December 31st. Мы, конечно же, обратились к врачу, и свой ответ, диагноз был поставлен в последний день прошлого года. We found out that he had colon cancer, and that it had already started to spread to other parts of his body. И было обнаружено, что у него рак прямой кишки, который уже распространяется на другие органы. The doctors were not very hopeful about his chances for long-term recovery. Доктора не выказывали много надежд на его выздоровление. Naturally, the missionary department didn't want to send us on a mission anymore. И, конечно, миссионерский отдел церкви уже больше не хотел посылать нас на миссию. These were two very disappointing pieces of news. Это было две новости, которые нас очень расстроили. Now I want you to think for a minute, and I want you to put yourself in Brother Howard's position. Я хочу, чтобы вы на минутку представили себя в роли президента Видофа. He had lived a long life. Он прожил долгую жизнь. He had served the Lord for many, many years in many callings. Служил Господу много-много лет в разных призваниях. He'd been a seminary teacher, Он был учителем a семинарии. bishop, Он был епископом, a district president, президентом округа, a stake president, президентом Кола, a member of a mission presidency, членом президентства миссий, a mission president, президентом миссии, a regional representative. региональным представителем церкви, He'd been a member of an area presidency. был членом президентства территории. He had done a lot of things in his life. Он сделал очень много за свою жизнь. And his wife Colleen, whom he loves very much, is in heaven waiting for him. И его жена Колин, которую он очень любит, она уже в небесах ждет его. He was tired and he was sick. Он очень устал и был болен. He very easily could have said,
I've done my part. I've done enough. Now it's someone else's turn. И очень легко он мог бы сказать: я сделал достаточно много, теперь очередь кого-то другого. The Lord knows in my heart I want to do more, but I just can't do it anymore. Господь знает мое сердце, Он знает, что я бы хотел это сделать, но я больше не могу это делать. Now I just want to go home to God. Теперь я просто хочу вернуться к Богу. That's what most people would have said, Вот что бы сказало большинство людей. but not Brother Howard. Но только не брат Говард. He didn't say that. Он этого не сказал. He didn't even think that. Он даже не подумал этого. That's one thing that I love about my husband. Вот это одна из тех черт, которую я люблю в своем муже. He is a living sermon of what it means to endure to the end. Он живая проповедь того, что называется «выстоять до конца». He reminds me of one of my most favorite scriptures, and it's found in 2 Nephi chapter 31, verse 20. Он напоминает мне о самой моей любимой цитате из Священных Писаний. Это 2 Нефий, 32 глава. Сейчас мы скажем, какой стих. She can find it while I read it. Wherefore ye must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and the love of God in all men, especially those in Ukraine, right? And wherefore, if ye shall press forward, feasting upon the word of Christ, and endure to the end, behold, thus saith the Father, ye shall have eternal life. 2 Нефий, 31 глава, 20 стих. А потому вы должны продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, если вы будете продвигаться вперед, насыщаясь Словом Христовым, и устоите до конца, вот так речет Отец, вы будете иметь жизнь вечную. Enduring to the end doesn't just mean waiting around until we die. Выстоять до конца — это не значит просто жить, пока не умрем. It means staying true to the covenants that you've made with the Lord, covenants of faithfulness and service. Это значит оставаться верными заветам, которые вы заключили с Богом. Оставаться верными. It means doing our best for our entire lives. Это значит делать все, что мы можем, самым лучшим образом до конца нашей жизни. It means even loving the Lord enough to serve Him by serving His children, even when our own capabilities might be diminished by age or health. Это значит любить Господа достаточно сильно, чтобы служить Его детям, даже тогда, когда наши собственные возможности ограничены. It also means being willing to accept the Lord's plan for your life. Это также означает принять план Господа, принять Его кротко, план Господа для нашей жизни. So this is what we did. Вот что мы сделали. We prayed very earnestly, both individually and together. Мы молились очень искренне, и каждый из нас отдельно и вместе, как семья. We told the Lord that we were willing to submit to His will, whatever it was. И мы сказали Господу, что мы готовы подчиниться Его воле, что бы она ни готовила для нас. And these weren't just nice words that we said. We really meant this in our heart. И это не просто были красивые слова, которые мы говорили. Мы имели это в виду, в нашем сердце. We both know that you can trust the Lord. Мы оба знали, что можно Богу доверять. You can submit to Him with confidence because He loves you. Вы можете к Нему обращаться с верой и уверенностью, Он поможет вам. We read in 3 Nephi when Christ was getting ready to leave, He spoke to the 12 disciples. Мы читаем в 3 Нефии о том, как когда Иисус уже готовился уйти, Он встретился со своими 12 учениками. And you remember that 3 of them wanted to stay and to linger and live
and continue to serve the Lord for longer than their natural lives. И он вспомнил тогда, что 3 из них хотели бы остаться здесь, никогда не умирая. So we said to the Lord, И мы сказали Господу, we will accept your decision. мы примем твое решение. But if you're handing out wishes, we'd like to tell you what our wish is. Но если ты отвечаешь на наши пожелания, то вот какие наши пожелания. And our wish is for Howard to get better so that we can go to Ukraine and serve our mission. И наше желание, чтобы Говарду стало лучше, чтобы мы могли поехать в Украину и отслужить нашу миссию. Now I want to talk to you a little bit more about receiving answers to prayers. I told you, oh, I'm sorry. Теперь я хочу еще немножко поговорить о том, как получать ответы на молитвы. I've already told you that you have to pray with real intent. Я уже сказала, что нужно молиться с искренними намерениями. For me, that means subduing my own spirit and my own will, Для меня это значит подчинить свою волю, so that I'm in tune with what the Lord's will is for me. чтобы я могла настроиться на то, какая воля Господа относительно меня. Rather than trying to bend the Lord's will to what I want. Это сделать лучше, чем заставить Бога сделать непосредственно то, что я прошу. I also know from many years of praying and receiving answers that the Lord answers us in many different ways. И я также знаю уже за многие годы молитвы и получения ответов на молитвы, я знаю, что Он дает ответы самыми разными способами. Sometimes we get direct inspiration. Иногда мы получаем прямое вдохновение. Sometimes we hear words that other people speak, and the Holy Ghost will tell us that those were meant for us. Иногда мы слышим слова других людей и понимаем, что это слова Бог предназначил для нас. Sometimes events happen, Иногда происходят какие-то события, or they don't happen, или наоборот не происходят, in answers to our prayers. и это тоже ответ на молитвы. There's many ways. Очень много путей. But to make it simple, we can say sometimes He says no. Но чтобы по-простому объяснить, иногда Он говорит «нет», Sometimes He says wait a while. иногда Он говорит «надо подождать немножко», And sometimes He says yes. иногда Он говорит «да». In any event, He does not ignore us. Но в любом случае, какой бы ни был ответ, Он никогда не пренебрегает нами. He always answers us. Он всегда отвечает на наши молитвы. Because we're His children and He loves us. Потому что мы Его дети, и Он нас любит. And He only wants the best for us. И есть небольшой секрет, который я поняла за свою жизнь. He knows what's best for me better than I know what's best for me. Он знает, что для меня лучше, гораздо лучше, чем я знаю это. Why might the Lord say no to us? Почему иногда Бог говорит «нет» нам? I found sometimes He says no because we asked the wrong question. Иногда бывает, что мы задаем неправильный вопрос. If we ask something that would violate somebody else's agency, He can't do that. Например, если мы просим что-то, что будет подавлять волю и свободу выбора другого человека, At least He won't do it. Он не будет этого делать. So I've learned to pray differently when I am worried about my children. Поэтому я научилась молиться немножко иначе, когда я молюсь о своих детях, например. I pray that they will have opportunities to realize that they need to change, rather than praying that He will make them change. Я стараюсь молиться о том, чтобы они поняли, что им необходимо измениться, чем просить Бога, чтобы они изменились. Sometimes He says no because we ask for something that's not good for us. Иногда Он отвечает «нет», потому что мы просим то, что для нас плохо. Sometimes I think we're like little children and we want only candy for breakfast. Например, мы иногда бываем как малые дети и просим конфеты на завтрак. Often our Father says no because He's thinking of something better for us. И Он, конечно, отвечает «нет», потому что Он знает, что есть что-то лучшее для нас.
As you can imagine, Brother Howard and Sister Colleen prayed long and hard and in great faith that she would be healed. Я уверена, что вы понимаете, что брат Говард и сестра Колин молились очень много и усердно, чтобы Колин выздоровела. And although her life was preserved for another 11 years, she never was healed. И несмотря на то, что она прожила еще 11 лет, но она так никогда и не выздоровела. She remained blind and disabled. Она осталась слепой и неподвижной. Now some people might say that's just not fair. How could God let that happen to such wonderful people? Иногда кто-то может сказать, это несправедливо. Как Бог может допустить это для таких замечательных людей? But I am eyewitness, and I saw wonderful blessings come out of that situation. Но я свидетельствую, я свидетель того, что из таких решений иногда выходят очень большие благословения. We learn things from suffering and from submitting totally to the Lord's will and from having to be patient. Мы учимся от того, что мы подчиняемся воле Бога, и от того, что мы будем терпеливыми. Brother Howard and Sister Colleen became more holy. More holy. Брат Ховард и сестра Колин стали более святыми за это время. They became more sanctified. Они освящены были. They became more one and unified with each other. Они были более объединенными друг с другом. They became more one with the Lord. Они стали одно целое с Богом. They gained eternal blessings that far outweigh a few years of suffering. Они заслужили благословения небесные, которые очень большие и гораздо превышают намного страдания земные. I myself have experienced suffering in my life, suffering far greater than when my two husbands died. Я сама переживала страдания в моей жизни, страдания гораздо большие, чем то, что я потеряла двух своих мужей. This was true even though I always tried to keep the commandments and I always faithfully tried to keep my covenants. И это происходило, несмотря на то, что я всегда старалась выполнять все заповеди и чтить свои заветы. I can testify that great blessings come from times of great suffering if we keep our hearts open to the Lord and we are humble. Я свидетельствую о том, что великие благословения приходят тогда, когда вы переживаете великие страдания. He will always comfort us. He will always strengthen us, even if He doesn't take the suffering away. Он всегда будет укреплять нас, всегда Он будет утешать нас, даже несмотря на то, что Он не заберет наши страдания от нас. I have come to know the Lord personally and deeply during those times. И как раз в эти моменты своей жизни я узнавала Бога гораздо ближе. And that is a great blessing to me that I would never trade for anything, not even to remove suffering. И это такое благословение, которое бы я не променяла, даже если бы можно было лишить меня страданий. Sometimes the answer seems like it's no, but really it's to wait a while. Иногда ответ бывает, что нужно подождать немножко. And during our waiting times, we learn many lessons and we gain strength and we strengthen our faith. И во время этого периода ожидания мы укрепляем свою веру. Now back to our story of Brother Howard. Возвращаясь назад к нашей истории с братом Говардом. In this situation, when we prayed, the Lord said yes. И в этой ситуации, когда мы начали молиться, Господь сказал «да». Now, He didn't say yes by waving a magic wand and immediately, poof, he's healed. И, конечно, Он не сказал это «да», размахивая волшебной палочкой, и за одно мгновение все сделалось. But He said yes by telling us in our hearts and in our minds that it was His will that Howard be healed. Но Он четко ответил нам,
Мы четко услышали его ответ, что он хочет, чтобы Говард излечился. Brother Howard also received priesthood blessings that promised him healing. Говард также получил благословение священства, которое помогло ему излечиться. This is another key to receiving answers to prayer, and that is praying in accordance with the Lord's will. Это еще один ключик к тому, как получать ответы на молитву. Это молиться в соответствии с желанием Господа. We truthfully told the Lord that we were willing to submit to His will and do whatever He asked of us. Мы искренне сказали Господу, что мы хотим подчиниться Его воле и что мы хотим узнать, какова эта воля. And then we sought to find out what it was that He wanted. Мы тогда решили узнать, что же Он хочет. And when we knew what He wanted for us in our lives, then we prayed and prayed and prayed. Когда мы узнаем, что Он хочет, мы молимся об этом очень много. We prayed without ceasing for many months for this blessing. Мы молились об этом благословении много месяцев подряд беспрестанно. Not only did we pray in faith, but we demonstrated our faith by great sacrifice. Мы не только молились с верой, но мы также и проявляли веру. There's a phrase in our hymn book in the hymn Praise to the Man. В сборнике гимнов есть такой гимн «Хвала человеку». It has a verse that says, "Sacrifice brings forth the blessings of heaven." Там есть такая строчка: «Жертва приносит благословение». At least it's in the English hymn book. I can't read it in yours, so maybe I'm wrong. But this phrase, "Sacrifice brings forth the blessings of heaven," is literally true. Но эта фраза буквально правильная, буквально истинная. Brother Howard sold his home and used almost all of the money to pay for cancer treatments. Брат Говард продал свой дом, и почти все деньги после продажи этого дома мы потратили на его лечение. Because insurance would not pay for the kind of treatments that the Lord told us to have. Потому что страховка не оплачивает то лечение, которое Господь подсказал нам, мы должны были применить. The rest of the money from the sale of his home is what we are using to be here in Ukraine. И остальные деньги от продажи его дома — это те деньги, на которые мы сейчас живем здесь, в Украине. To give up your home is a great sacrifice. Отдать свой дом — это большая жертва. But it is nothing compared to the blessing that we received. Но она ничто по сравнению с теми благословениями, которые мы получили. We also completely changed what we ate. Мы полностью поменяли систему питания. Brother Howard gave up bread, potatoes, meat, dairy products, things that he loved to eat. Oh, and no sweets either. Брат Говард отказался от всего того, что он раньше любил: картофель, хлеб, сладости, мучное, мясо. Okay. I don't understand what she's saying, so I don't know what she's saying. Okay. I forgot to mention meat. Oh, she forgot to mention meat. Say. Now I mention. Okay. We ate only raw vegetables for more than 6 months. Около 6 месяцев мы ели только сырые овощи. Raw ones, green ones. Сырые, зеленые. Brother Howard doesn't like green vegetables very much. Брат Говард не очень любит такие овощи. Now he really doesn't like them. Теперь он по-настоящему их не любит. But he still eats them. Но он их ест. Because he would rather live, right? Потому что ему хочется жить. And we left our families to travel to Arizona and lived in a hotel for a few months too. И мы оставили нашу семью в Аризоне и жили в гостинице, Where we could receive some treatments. там, где мы могли получить лечение.
Now, while we were making these sacrifices, we also received great blessings. We felt the Lord's Spirit with us all of the time. И все это время, когда мы совершали это, мы все время чувствовали благословение от Бога. Он был с нами все время. We felt like He was holding our hand. Мы чувствовали, как будто Он держит нас за руку. We knew when to refuse surgery. Мы знали, когда нужно отказаться от операции. We knew not to have chemotherapy. Мы знали, когда нужно отказаться от химиотерапии. We knew what kinds of other treatments to have. Мы узнали, какое другое лечение можно применить. In other words, we knew everything that we needed to do because the Lord inspired us. Коротко говоря, мы знали все, что нам нужно сделать, нам все Бог подсказал. And finally, after the cancer was cleared up in his whole body, После того, что рак покинул его тело полностью, he had a surgery, a major surgery, to remove a blockage. и мы сделали одну главную операцию, чтобы убрать блокирующую часть. Had he done that in the beginning, he would not be alive today. Если бы он сделал ее с самого начала, как предлагалось, то он бы не был живой сейчас. But the Lord told us when and where and what to do. Но Господь подсказывал нам, когда и что нужно делать, в какой последовательности. Today, Brother Howard is completely cancer-free. Сегодня брат Говард полностью здоров от рака. It's a great miracle. Это огромное чудо. And his immune system is still strong. Его иммунная система очень сильная. We give the Lord credit for this great miracle. Это, конечно, заслуга Бога, что это чудо произошло. And another miracle that has occurred И еще другое чудо, которое свершилось, is that we have been able to come to Ukraine on our own and receive residency permits. это то, что мы смогли приехать в Украину собственным способом, да, самостоятельно, и получить разрешение на длительное проживание здесь. We are now local members here in your state. Мы теперь полноправные местные члены церкви. Doing this was supposed to be absolutely impossible. Сделать это казалось вообще невозможным. But the Lord can even cut through Ukrainian red tape. Но Бог может даже пройти через украинскую красную ленточку. And the processes that are so complicated, the Lord can simplify everything. Бог может все упростить. Самые большие бюрократические препоны, даже украинские. Now, I believe that these miracles occurred because our Father in heaven loves Brother Howard and he loves me. Я знаю, что Бог может творить такие чудеса. Я знаю, что Он сделал это, потому что Он любит меня и брата Говарда. And we asked in accordance with his will. И что мы просили в соответствии с Его волей. I believe they occurred also because he loves you. Я также думаю, что Он сделал это, потому что Он любит вас. I know this because the Holy Spirit has testified to me that this is true. Я знаю, потому что Святой Дух мне сказал, что это так. Your Father in heaven very much wants you to feel his love. Небесный Отец очень хочет, чтобы вы чувствовали Его любовь. And he wants Brother Howard to deliver a special message to you. И Он хочет, чтобы брат Говард поделился особым свидетельством, особым посланием своим. He wants you to receive answers to prayers too. Он хочет, чтобы вы получали ответы на молитвы. If you ask in faith, Если вы будете просить с верой, if you're willing to do whatever he requires of you, если будете делать все, что Он требует от вас, and you make the sacrifices, и будете жертвовать, чем нужно, he will bless you more than you can even comprehend. Он благословит вас более того, что вы можете себе предположить. You will have great joy. Вы будете иметь большую радость.
I testify of this in the name of Jesus Christ. Amen. Свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.